नमस्कार बंधुगण ऑल इन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम एक नुआ सरकारी योजना यूनिफाइड पेंशन योजना विषय जानिबा जहाँ 1 एप्रिल 2025 रु कार्यक्षम होगा जाउछे। यूनिफाइड पेंशन योजना केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रযোज्य हेबो जो माने नेशनल पेंशन सिस्टम बा एनपीएस अधीन रे आवृत एवं एनपीएस अधीन रे एही यूनिफाइड पेंशन योजना को विकल्प भाव में चयन करिवे। एही योजना रे दरमार 50% निश्चित भाव में पेंशन मिलिबार प्रावधान करा जाई अछि। एबे आमे एही योजना पई योग्यता विषय रे जानिबा। निश्चित पेंशन पाइबा पई सर्वनिम्न 10 वर्षर योग्यता प्राप्त सेवा करबाकू हेबो किंबा एफआर 56 जे रो व्यवस्था अनुसार अवसर नैथिबे जे माने किंबा सर्वनिम्न योग्यता प्राप्त सेवा अवधि 25 वर्ष पर स्वेच्छाकृत अवसर क्षेत्र रे उपलब्ध हेबो। कर्मचारी चाकरी बहिष्कार किंबा इस्तीफा देवा क्षेत्र में निश्चित देय उपलब्ध हेब नाही। एपरी परिस्थिति रे यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प प्रযোज्य हेब नाही। योजना अधीन रे लाभ शर्तावली अनुसार योजना अधीन रे निश्चित देय निम्नलिखित हेब यथा पूर्ण निश्चित देयर हार अवसर ग्रहण पूर्व 12 मासिक हाराहारी मूल दरमार 50% हेब। सर्वनिम्न 25 वर्षर योग्यता सेवा पर पूर्ण निश्चित देय प्रदान करा जाए। कम योग्यता सेवा अवधि क्षेत्र में समानुपातिक देय ग्रहणीय हेब। 10 वर्ष किंबा अधिक योग्यता सेवा पर अवसर ग्रहण क्षेत्र में प्रति मासर सर्वनिम्न 10,000 टंका निश्चित देय प्रदान करा जिवो एवं सर्वनिम्न 25 वर्षर योग्यता सेवा पर स्वेच्छाकृत अवसर क्षेत्र में निश्चित देय सही तारीख रु आरंभ हेब ଯେଉଁ दिन कर्मचारी अवसर ग्रहण करिथान्ते जदि से सेवारे जारी रही थान्ते। अवसर पर पेआउट धारकर मृत्यु हेले तांको मृत्यु पूर्व थिबा देयर 60% पारिवारिक देय प्रदान करा जिवो जहाँ आईनगत भाव में विवाहित पत्नी को सुनिश्चित करा जिवो। महंगा सहायता निश्चित देय एवं परिवार देय उपरे उपलब्ध हेब जेपरी परिस्थिति होई पारे। महंगा सहायता सरकारी कर्मचारी मानक पई प्रযোज्य महंगा भत्ता परी समान भाव में कार्य करा जिवो। प्रत्येक पूर्ण 6 मासर योग्यता सेवा पई मासिक दरमा यथा मौलिक दरमा प्लस महंगा भत्ता रो 10% एककालीन देय अनुमति दिया जिवो। एही एककालीन देय निश्चित देयर परिमाण को प्रभावित करिवो नाही। यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प अधीन रे कर्पस दुईटी पांठी को नहीं गठित हेबो यथा कर्मचारी अवदान एवं केंद्र सरकार अवदान सहित एक व्यक्तिगत कर्पस एवं अतिरिक्त केंद्र सरकार अवदान सहित एक पूल कर्पस। कर्मचारी अवदान यथा मौलिक दरमा एवं महंगा भत्तार 10% हेब। केंद्र सरकार अवदान मध्य मौलिक दरमा और महंगा भत्तार 10% हेब। उभय प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत कर्पस रे जमा करा जिवो। केंद्र सरकार समष्टिगत आधार रे यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प बाछिथिबा समस्त कर्मचारी मौलिक दरमा और महंगा भत्तार आनुमानिक 8.5% अतिरिक्त अवदान पूल कर्पस रे प्रदान करिवे। अतिरिक्त अवदान निश्चित देय को समर्थन करिबा पई करा जिवो। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कर्पस पई निवेश विकल्प व्यवहार करि परिबे। एपरि निवेश विकल्प गुड़िक पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हेबो। समय समय रे पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निवेशर एक डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित होई पारे। जदि जड़े कर्मचारी व्यक्तिगत कर्पस उपरे निवेश पसंद करती नहीं तेबे निवेशर डिफॉल्ट पैटर्न प्रযোज्य हेब। अतिरिक्त केंद्र सरकार अवदान माध्यम रे निर्मित पूल कर्पस पई निवेश निष्पत्ति केवल केंद्र सरकार पाखरे रहिबो। यूनिफाइड पेंशन योजनार कार्यान्वयन तारीख पूर्वर अवसर नैथिबा एवं जे माने यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प बाछंती पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण टॉपअप राशि उपलब्ध करबा पई कार्यप्रणाली निर्णय करिवे। जातीय पेंशन व्यवस्था अधीन रे थिबा केंद्र सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्पर कार्यक्षमता तारीख रे एवं केंद्र सरकार भविष्यत कर्मचारी माने जातीय पेंशन व्यवस्था अधीन रे यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प ग्रहण करिपारिबे किंबा यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प बिना जातीय पेंशन व्यवस्था सहित जारी रखिपारिबे। जातीय पेंशन व्यवस्था अधीन रे आवृत जड़े कर्मचारी जे यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्पर कार्यक्षमता तारीख रे सेवा रे अछंती यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प व्यवहार करिबा परे
କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ବକେୟା ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ପସକୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆବୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁମାନ ସହିତ, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଯୋଗ୍ୟତା ସେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅବଦାନର ନିୟମିତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅବଦାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଅବଦାନର ବିନିଯୋଗ ନିବେଶର ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିବେଶ ପସନ୍ଦ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସରେ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ସ ସାମୟିକ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଅବସର କିମ୍ବା ଅବସର ସମୟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସେବା ସେ ଯେଉଁଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଅବସର କିମ୍ବା ଅବସର ସମୟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସକୁ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅବଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସରେ ବାକି ପରିମାଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜମା କରାଯିବ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସରୁ ପୁଲ୍ କର୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ଅନୁପାତରେ ଦେୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏକ ପାଣ୍ଠି ଆଧାରିତ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅବଦାନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ କେତେ ପରିମାଣର ମିଳିବ। କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ 12 ମାସିକ ହାରାହାରି ମୌଳିକ ଦରମା 45,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ବା 300 ମାସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଅଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବଦାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜମା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ହଜିଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ନିବେଶର ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଆଂଶିକ ଉଠାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏହାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 22,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 180 ମାସର ଯୋଗ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅଛି। ତେବେ ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 13,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 120 ମାସ ବା 10 ବର୍ଷର ଯୋଗ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅଛି। ତେବେ ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 9,000 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହାକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କାରଣ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସରୁ ପୁଲ୍ କର୍ପସରେ ଜମା କରାଯାଇଛି।
ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ 10 ବର୍ଷର ଯୋଗ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ 22 ଲକ୍ଷ ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ 25 ଲକ୍ଷ ରହିବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 8,800 ଟଙ୍କା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ପସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ରୁ ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ରେ ଜମା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ଅବଦାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜମା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ 20,250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ ତୁଳନାରେ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ 40 ଲକ୍ଷ ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ଷଷ୍ଠ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ 55 ଲକ୍ଷ ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 22,500 ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ଏହାସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ 45 ଲକ୍ଷ ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 20,250 ଟଙ୍କା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ଆଂଶିକ ଭାବରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ପସ୍ 47,50,000 ହେବା ବେଳେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କର୍ପସ୍ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଦେୟ 21,375 ଟଙ୍କା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 25 ବର୍ଷର ଯୋଗ୍ୟ ସେବା ପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯଦି ମୌଳିକ ଦରମା 45,000 ହୁଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମନେକର 53% ହିସାବରେ 23,850 ହୁଏ, ତେବେ ମୋଟ ଦରମା 68,850 ହେବ। ତେବେ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ମୋଟ ଦରମାର 1/10 ଭାଗ ଗୁଣନ L ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ L ଅବଦାନ ମାସ ସଂଖ୍ୟାର 1/6 ଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ହିସାବ କରାଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦରମାର 50% ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପରି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବରେ ବଜାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ପସ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ 10% ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।